Today I will be discussing about the first practical that you have to perform. Okay, so first of all, let us go through the syllabus of the data structure laboratories. I hope this screen is visible to you. Okay, so this is the syllabus. I will send this syllabus to you shortly. Okay, after the meeting. So this is the syllabus of data structure laboratory. Uh, the examination scheme is we have 25 marks term work, okay, and 50 marks practical. That is 50 marks are allocated for the actual practical performance. So this practical exam will be an external exam. So 50 marks are allocated for this external practical exam. So this is the examination scheme. Now coming to the practical side, we have to perform 13 practicals. Okay, every student has to perform 13 practical. These practicals, 13 practicals are divided into some groups, like you can see here, groups A, B, C, D and E. Each student must perform at least 13 assignments, has at least 3 from group A, 3 from group B, 2 from group C, 2 from group D and 3 from group E. So these 13 assignments are divided into 5 categories. Okay, and each student has to perform at least 3 practicals from group A, 3 from group B, and then 2, 2, 2 and 3. Likewise, it will be divided. Okay, now see here, group A and group B assignments should be implemented in Python. Okay, without using built-in methods. So group A and group B, that is first 3 and 3, 6 practicals you have to implement in Python language, that too without using built-in methods. So you cannot use any built-in method as far as possible. If you are not at all able to write your own code, then if you are using that can be it can be done. But as far as possible, don't try to use the built-in methods. You have to write the functionality for each and every function. Okay. For that purpose, you have to use the list data structure or array data structure. Okay. In majority of the practicals, you will use the list or array data structure. Okay. But whereas if you are performing practicals based on stack or some other data structure, then that particular data structure can be used. But in majority of the cases, like the sorting method, searching methods and all, you have to use the list or array data structure. Okay, then the 7th assignment onwards, that is group C, D and E assignments should be implemented in C++ language. Okay, so first 6 practicals in Python language and the next 7 practicals in C++ language. So that is the structure of your practical. Okay, for programming purpose, you can use this Jupyter Notebook or PyCharm, any programming tool supported by Python. Okay, and for C++ programs, you can use this G++ or GCC compiler. Right. So this I will show you how to perform the practicals on different environments. Okay. So let us start with this group A practical. Okay. In this group A, we have total 10 practicals. Okay. So out of these 10 practicals in group A, we have to perform any 3 practicals. Okay. I request you to please switch off your mics. Whose mic is on? Sayukta Deshmukh.
Please switch off your mic. Okay, so from group A, we have total 10 practicals, and out of these 10 practicals, you have to perform any 3 practicals. Okay, so I have already chosen 3 practicals, and that I will be explaining to you. Okay, so out of these 3 practicals, now let us start with the first practical. Okay, so this is the first practical. The problem statement of first practical is we have to write a Python program to store marks scored in subject fundamental of data structure by n students in the class. So there will be n students in the class, like we have 67 students in our class. Okay, so we have to store the marks obtained by each student in any particular subject. Okay, then we have to write the function to compute the following things. First thing is we have to find out the average score of the class. Whatever marks we are getting of these 7 students. Sayukta Deshmukh. So first thing is we have to find out the average marks of the complete class. All right. Second thing is we have to find the maximum and minimum marks scored in the class. Third thing is count of the students who were absent for the test. And lastly, we have to find out the marks with highest frequency. That is, what is the marks that most of the students secured, right? That is, if many of the students have got, let us say, 25 marks. So how many students have got this maximum 25 marks? That we have to find out. Okay, so these 4 functionalities we have to implement in this practical. I hope this problem statement is clear to you. ठीक आहे, काय करायचं आपल्याला मार्क्स एंटर करून घ्यायचे आहेत एका क्लासचे. आता 67 स्टुडंटचे मार्क्स एंटर करून घेणं पॉसिबल नाहीये, म्हणून आपण काय करू, आपण फक्त एक 5 जणांचे मार्क एंटर करून घ्यायचे आहेत एका सब्जेक्टचे. एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टुडंट, सेकंड स्टुडंट, थर्ड, फोर्थ अँड फिफ्थ. असे 5 जणांचे मार्क आपल्याकडे आले की मग आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय, त्या 5 जणांच्या मार्क्सचा ऍव्हरेज फाइंड आउट करायचा, बरोबर. नंतर त्या 5 जणांच्या मार्क्स मध्ये हायेस्ट मार्क कोणाला मिळालेले आहे आणि लोएस्ट मार्क कोणाला मिळालेले आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे त्यांचे रोल नंबर्स आपल्याला फाइंड आउट करायचे, बरोबर. त्यानंतर त्या टेस्टला किती जण अब्सेंट होते, 5 जणांपैकी किती जण अब्सेंट होते, तर ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. आणि हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी कुठल्या मार्क्सला मिळालेली आहे. समजा 2 स्टुडंटला 27 मार्क्स मिळाले आउट ऑफ 30, तर ते 27 मार्क्स आणि त्यांच्या दोघांचे रोल नंबर्स ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे, तर हा एक असा हे एक प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे. दिस इज अवर फर्स्ट प्रॅक्टिकल. ओके, दिस वी हॅव टू इम्प्लिमेंट बाय युझिंग पायथन. ओके, अँड वी डू नॉट हॅव टू यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन. म्हणजे प्रत्येक याच्यासाठी फंक्शनॅलिटीसाठी आपल्याला सेपरेट आपलं स्वतःचं फंक्शन लिहायचं आहे इन पायथन लँग्वेज. ठीक आहे, तर हे ऑलरेडी हा प्रोग्राम लिहून ठेवलेला आहे. आता हा मी फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आणि दुसरी गोष्ट काय आहे की जेव्हा आपण प्रॅक्टिकल परफॉर्म करतो आहे तर इट इज हायली एक्सपेक्टेड अँड हायली रिकमेंडेड दॅट every student has to write their own piece of code. So this is the actual practice which should be followed in case of practicals. हे प्रॅक्टिकल करत असताना आपल्याला काय करायचं आहे, हे इतके फंक्शन्स लिहायचे आहेत.
प्रत्येक गोष्टीसाठी सेपरेट फंक्शन लिहायचं आहे. बरोबर. आता सगळ्यात पहिले आपल्याला काय करावं लागणार आहे, आपल्याला मार्क्स एंट्री करून घ्यावे लागणार आहे युजर कडनं. बरोबर. मग आता जसं मी सांगितलं की 5 स्टुडंटचे तुम्ही एंट्री करून घ्या मार्क्स. बरोबर. मग आता इथे सगळ्यात पहिले आपण मेसेज लिहिलेला आहे की एंटर दी टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट. मग इथे किती लिहिणार आहे आपण? 5. बरोबर आहे. एंटर टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट 5. मग आता इथे लूप लावायचा आहे आपल्याला. 5 स्टुडंटचे मार्क्स एंट्री करून घ्यायचे आहेत आता. बरोबर, 1 by 1. म्हणून मग आय फॉर आय इन रेंज n किंवा 0 to n असे लिहू शकतो तुम्ही. बरोबर आहे. म्हणजे 0, 1, 2, 3 आणि 4 असे 5 स्टुडंटचे मार्क तुम्ही इथे हा लूप 5 वेळा एक्झिक्यूट करणार. बरोबर आहे. मग इथे तुम्ही पहिल्या स्टुडंटचे मार्क्स एंट्री करून घेणार. एंटर दी मार्क्स स्कोअर्ड इन FDS फॉर स्टुडंट 1. आता हे पर्सेंटेज डी कशासाठी आहे? हे मार्क्स जे असणार आहेत आपले हे इंटिजर मध्ये असणार आहे. बरोबर आहे. तर इंटिजर साठी आपण लिहितोय % d. बरोबर आहे. एंटर दी मार्क्स ऑफ स्टुडंट इन FDS. बरोबर आहे. इथे i+1 कशाला घेतलाय आपण? तर i स्टार्टिंग फ्रॉम 0. बरोबर आहे. मग 0 + 1 दॅट इज 1. म्हणजे आपण इथे मेसेज काय येणार आहे? एंटर दी मार्क्स स्कोअर्ड इन FDS फॉर स्टुडंट 1. बरोबर आहे. 0 + 1 इज 1. आणि 1 हा काय आहे? तर इंटिजर आहे. मग इंटिजर साठी आपण इथे % घेतलेला आहे. बरोबर आहे. मग इथे पहिल्या स्टुडंटचे मार्क्स आपण एंट्री करून घेणार आहे. त्यानंतर ते मार्क्स कुठे स्टोअर होणार आहे? तर X मध्ये स्टोअर होणार. बरोबर आहे. मग आता आपण चेक करायचं आहे की X मध्ये काय आहे, युजरने काय टाकलेलं आहे. जर तो मुलगा अब्सेंट असेल तर युजर काय टाकणार आहे? इथे AB म्हणून लिहिणार आहे. ठीक आहे. जर युजरने AB टाकला नाही म्हणजे तो अब्सेंट नव्हता मुलगा, त्याने काही मार्क्स टाकलेले आहेत. बरोबर आहे. तर ते मार्क्स आपल्याला आता चेक करायचे आहे की ते मार्क्स जे आहेत ते 0 to 30 या रेंज मध्येच असायला पाहिजे. कारण आपण कन्सिडर करतो आहे की ती 30 मार्क्सची टेस्ट होती. बरोबर आहे. FDS ची युनिट नंबर 1 वर समजा 30 मार्क्सची आपण टेस्ट घेतली. ऑब्व्हियसली मार्क्स कुठल्या रेंज मध्ये मिळतील मुलांना? 0 to 30. मिनिमम 0 मिळतील आणि मॅक्सिमम 30 मिळतील. बरोबर आहे. म्हणून आपण चेक करायचं आहे की ते X जो युजरने एंटर केलेला आहे, जे मार्क्स युजरने एंटर केलेले आहे ते ग्रेटर दॅन 0 आहे आणि लेस दॅन 30 आहे. बरोबर आहे. हे जर असतील तरच आपण कंटिन्यू करणार आहे लूप. बरोबर आहे. आणि हे असं जर नसेल तर काय होणार आहे? आपण इथे मेसेज लिहिणार आहे की प्लीज एंटर व्हॅलिड मार्क्स आउट ऑफ 30. ठीक आहे. मग असा हा लूप जो आहे हा 5 टाइम्स रिपीट होईल आणि इथे आपण शेवटी अपेंड करतो आहे. ठीक आहे. ए हा एक आपला ऍरे आहे आणि ऍरे मध्ये आपण ते मार्क्स अपेंड करत चाललो आहे सगळ्यात शेवटी. राईट. हे जे 5 स्टुडंटचे मार्क्स आपण एंट्री करून घेणार आहे ते ए मध्ये मार्क्स एक्सेप्टेड अँड स्टोअर्ड सक्सेसफुली. बरोबर आहे. तर हे झालं पहिलं फंक्शन म्हणजे मार्क्स एंट्री करून घेण्याचं. बरोबर आहे. आता मार्क्स जे आपल्याला मिळालेले आहेत तर ते इथे डिस्प्ले करतोय आपण. जे मार्क 5 स्टुडंटचे मार्क्स एंट्री करून घेतलेले आहे तर ते डिस्प्ले करण्यासाठी आपल्याला हे असं फंक्शन लिहायचं आहे. बरोबर. त्यानंतर एखाद्या पर्टिक्युलर स्टुडंटचे मार्क्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला सर्च फंक्शन लिहायचं आहे. कुठल्याही एखाद्या मुलाचे आपल्याला मार्क्स फाइंड आउट करायचे. व्हॉट इज द मार्क्स ऑफ लेट अस से रोल नंबर सो अँड सो. मग त्याच्यासाठी हे एक सर्च फंक्शन यूज करायचं आहे. बरोबर आहे. तिथे काही आपण फक्त लूपच लावलेला आहे आणि a of i = x. हे मार्क्स कुठल्या स्टुडंटला मिळालेले आहेत तर ते याच्यावरून निघेल. ऍव्हरेज स्कोर साठी हे एक छोटंसं फंक्शन लिहिलेलं आहे. ठीक आहे. ऍव्हरेज स्कोर म्हणजे काय? 5 जणांचे जे मार्क आहेत तर त्यांचे ऍडिशन करणे आणि डिवायडेड बाय 5 करणे. दॅट विल गिव्ह यू दी ऍव्हरेज मार्क्स. बरोबर आहे. मग त्याच्यासाठी काय केलंय? सम = 0 केलं पहिले आणि
5 स्टुडंटसाठी आपल्याला हे करायचं आहे, त्याच्यामुळे लूप घ्यावं लागेल 0 to 4, राईट. आता इथे एक कंडिशन चेक केलेली आहे की a of I इज नॉट इक्वल टू -1. -1 म्हणजे काय, तो हे आहे अबसेंट आहे. जर अबसेंट असेल तर आपण x मध्ये -1 स्टोअर करतोय, बरोबर आहे. मग आता आपल्याला अशा मुलांचे मार्क्स काउंट करायचे आहेत किंवा ऍव्हरेज मध्ये घ्यायचे आहेत जे मुलं अबसेंट नव्हते, बरोबर आहे. म्हणून त्याच्यासाठी इथे आपण ही कंडिशन लिहिलेली आहे की इफ a of I इज नॉट इक्वल टू -1, म्हणजे तो मुलगा अबसेंट नव्हता, म्हणजे तो प्रेझेंट होता. तर काय करायचं आपल्याला, सम इक्वल टू सम प्लस a of I. a of I मध्ये काय स्टोअर राहणार आहे, त्या मुलाचे मार्क, बरोबर आहे. सम मध्ये काय इनिशियली 0 आहे, मग सम इक्वल टू 0 प्लस दॅट मार्क, समजा 24, मग 24 मार्क्स स्टोअर्ड होतील सम मध्ये, बरोबर. त्यानंतर परत वर गेलो, सेकंड स्टुडंटला मिळाले सपोज 14 मार्क्स, मग अर्लियर सम मध्ये किती होते, 24 होते, 24 प्लस 14 ते झाले 38, बरोबर आहे. असे 5 वेळा हा लूप एक्झिक्यूट होऊन 5 स्टुडंटचे मार्क्स हे तुमच्या सम मध्ये येतील, बरोबर. सम मध्ये आले सपोज 98 मार्क्स, मग आता किंवा 100 मार्क्स पकडू आपण, 100 मार्क्स 5 स्टुडंटला मिळून मिळालेले आहेत. मग आता ऍव्हरेज काढायचं आहे. ऍव्हरेज साठी एव्हीजी नावाचा एक व्हेरिएबल घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये काय करतोय आपण, सम डिवायडेड बाय लेंथ ऑफ ए. लेंथ ऑफ ए 5, बरोबर आहे. 5 मार्क्स, 5 मुलांचे मार्क्स एंट्री करून घेतले, त्यामुळे लेंथ ही किती आहे, ऍरेची आपल्या 5 आहे. सो सम दॅट इज 100 डिवाइड बाय 5, दॅट इज 20. मग 20 स्टोअर होणार आहे एव्हीजी मध्ये, बरोबर. आणि मग आपण डिस्प्ले करणार आहे, ते डिस्प्लेसाठी हे फंक्शन इथे कॉल केलेलं आहे. ते जो काही ऍव्हरेज येणार आहे तो डिस्प्ले करायचा आहे आपल्याला, ठीक आहे. त्याच्यानंतर फाइंड हायेस्ट अँड लोएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास, म्हणजे मॅक्सिमम मार्क्स आणि मिनिमम मार्क हे फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपण इथे मॅक्स एक व्हेरिएबल घेतला आणि मिन व्हेरिएबल घेतलेला आहे. मॅक्स व्हेरिएबल सगळ्यात पहिले -1 करून ठेवलेला आहे आणि मिनिमम हे करून ठेवलेलं आहे 31. हे कशासाठी मी तुम्हाला सांगतो नंतर, बरोबर आहे. आता 5 जणांसाठी परत हा लूप घ्यावा लागेल. सगळ्यात पहिले चेक करायचं आपल्याला, इफ मॅक्स इज लेस दॅन a of I. मॅक्स किती आहे, -1. मग सपोज पहिल्या स्टुडंटचे मार्क्स एंट्री केलेले आपण सपोज 24, बरोबर आहे. पहिल्या स्टुडंटचे आपण 24 मार्क घेतले, तर मॅक्स किती आहे, -1. इफ -1 इज लेस दॅन 24, येस, -1 इज लेस दॅन 24. मग आपण काय करायचं आहे, हा जो मॅक्स व्हेरिएबल आहे हा अपडेट करायचा आहे. या मॅक्स मध्ये मग किती येतील, 24 मार्क्स येतील, बरोबर आहे. आणि त्याचा इंडेक्स जो आहे म्हणजे 0th इंडेक्स, तर तो मॅक्स इंडेक्स मध्ये आपल्याला स्टोअर करायचे, कारण की आपल्याला त्याचे मार्क्स पण पाहिजे आहे आणि त्याचा इंडेक्स पण पाहिजे आहे. म्हणजे स्टुडंट नंबर 1 हॅव स्कोर्ड 25 मार्क्स, बरोबर आहे. हे अशा प्रकारचं आपल्याला आउटपुट लागणार आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचा इंडेक्स सुद्धा स्टोअर करून घ्यायचा आहे. आणि आतापर्यंत मॅक्सिमम मार्क्स किती आलेले आहेत, तर 24 आलेले आहेत, बरोबर आहे. आता सेकंड स्टुडंटनी सपोज सेकंड स्टुडंटला 28 मार्क्स मिळालेले आहेत, बरोबर आहे. मग मॅक्स मध्ये किती आहेत, 24 आहेत. इज 24 लेस दॅन 28, येस. मग मॅक्सिमम किती झाले या दोघांमध्ये, 28 झालेत. मग 28 मॅक्स मध्ये स्टोअर होतील, म्हणजे आतापर्यंत मॅक्सिमम मार्क किती मिळालेले आहेत, तर 28 मिळालेले आहेत, राईट. तिसऱ्या स्टुडंटला सपोज 29 मार्क्स मिळालेले आहेत आउट ऑफ 30, तर काय होईल, तर 28 इज लेस दॅन 29, येस, इट इज लेस दॅन 29. मग मॅक्स मध्ये आपण किती स्टोअर करू, 29 स्टोअर करू. म्हणजे आतापर्यंत मॅक्सिमम मार्क्स किती आलेले आहेत, 29. आणि कुठल्या मुलाला मिळालेले आहेत, तर त्याचा इंडेक्स हा मॅक्स इंडेक्स मध्ये स्टोअर करणार आहे आपण, बरोबर आहे. तर असंच हे 5 मुलांचं कम्पेअर केल्यानंतर आपल्याला मॅक्सिमम मार्क मिळणार आहेत. आणि सेम केस आहे मिनिमम मार्क्स साठी. मिनिमम साठी पण आपण तेच केलेलं आहे. तो मुलगा फक्त अबसेंट नसायला पाहिजे, बरोबर आहे. यानी तुमच्याकडे मॅक्सिमम मार्क्स येतील आणि मिनिमम मार्क्स येतील, राईट. आणि तेच आपण इथे
डिस्प्ले करतो आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर काउंट ऑफ अबसेंट स्टुडंट, किती स्टुडंट अबसेंट होते. मग अबसेंट साठी आपल्याला माहिती आहे की आपण -1 स्टोअर केलेला आहे एक्स मध्ये, बरोबर आहे. मग किती मुलांच्या समोर आपण -1 लिहिलेलं आहे किंवा ए बी लिहिलेलं आहे. युजर ए बी म्हणून लिहिणार आहे, बरोबर आहे. ए बी लाच आपण -1 म्हणून स्टोअर करतोय, त्याचा काउंट करायचा आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला 5 वेळा लूप घ्यावा लागणार आहे. ठीक आहे ना. तर त्याच्यामुळे आपल्याला 5 पैकी किती मुलं अबसेंट होतील हे कळणार आहे, राईट. त्याच्यानंतर आपल्याला हे एक घ्यायचं आहे की डिस्प्ले मार्क्स विथ हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी. मग आता हायेस्ट म्हणजे असे काही मार्क आपल्याला घ्यायचे आहेत की ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, बरोबर आहे. त्याची फ्रिक्वेन्सी एखादं सपोज म्हणजे 5 मुलांपैकी दोन स्टुडंटला मार्क मिळालेले आहेत, सपोज 22, बरोबर आहे. तर मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी काय झाली आहे, तर 22 झालेली आहे, बरोबर आहे. आणि त्या जे 22 मार्क ज्या 2 मुलांना मिळालेले आहेत, तर त्या 2 मुलांचं आपल्याला हे स्टोअर करून घ्यायचं आहे, रोल नंबर सुद्धा स्टोअर करून घ्यायचे आहे. Okay, so yesterday we had discussed many functions of this first practical. Okay, so let us repeat it once again quickly. So your first practical is about to write a Python program to store marks scored in subject of fundamentals of data structure by n students in the class. Okay, so you have to take the marks of students in a particular subject for a particular test, and then you have to write the functions for calculating the following things. Okay, so first one is to calculate the average score of the class. Then secondly, highest score and lowest score of the class. Then count of students who were absent for the test. And lastly, display marks with highest frequency. Okay, so these 4 operations you have to perform on this student database. Okay, so in short, this program is for creating the student database and operations to be performed on that student database. Okay, so very first thing is what? You have to take the marks of student. Okay, so for that purpose, we have written this function, right? This function is all about taking the marks of students and storing those marks in an array. Okay, so the function name is accept marks. Then it will ask you how many students data you want to enter. So instead of taking more students, you just take the 5 students data. Okay, so that it will be easier for you to execute the code. Okay, so take the 5 students marks. So that 5 will be stored in this n, and then we have to look through this I to n, take the marks, check the marks range, that is the marks range should be 0 to 30, considering that the maximum test marks are allocated as 30, right? So minimum marks a student can get is 0 and maximum marks is 30. So you have to restrict the user to enter the marks in between 0 to 30. Okay, so that you have to check here, right? If the marks are not in this range, then you can put the message that please enter the valid number, or otherwise if the marks are okay, then you will directly append those marks in this array. Okay, next is display marks. Once you have got these 5 students marks, then you can display it. Again, you will have to use the for loop ranging from 0 to 5. You have to check here one condition, that if a of I is equal to -1, -1 is for
absent student, right? Here we are considering that if student is absent, that is AB, then we are putting -1 in X. Okay, and that X will be appended in this array. So if A of I is -1, that means that student is absent. Okay, so in that case you will write this message that student so and so is absent. Okay, this percentage is used for integer. Okay, so here you are writing any integer value, that is student roll number. So student number 4 and double colon and besides it absent, right? So here you have to write any number. So for that purpose this percentage is used, and what number you have to print here, that number is declared here, I plus 1. Since I is starting from 0, you have to write it as I plus 1. Okay, so if suppose 4th student is absent, then that 4 number should be displayed here, student 4 absent. Okay, otherwise if that student is not absent, then you have to write two things. Okay, this first percentage is for student number, that is I plus 1, and second percentage D is for the marks, that is A of I. So this is index and this is marks stored at this index. So both the things you have to print here, right? So let us say student number 3, student 3 colon, let us say 27, right? So in this format you have to write it. So this will be the display function. Next, find average score of the class. So for finding out the average, what you have to do, you have to initialize a variable called sum, and you go on storing the marks of particular student in the sum, and at last you will be having the summation of all the 5 students marks, right? And simply you have to divide it by 5, that is length of your array, right? So by this you will get the average, and again you will call the display function to display the marks and print the average. Okay, next is to find highest and lowest marks. So this logic you have to follow. First, maximum should be made as -1, minimum should be made as 31. Okay, then take the first student's marks. Let us say if it is 27. Okay, so is 27 less than -1? No, right? So 27 will be stored in maximum, right? So now till now maximum marks is 27, and its index will be stored in this maximum index. Okay, so student number 3 has got 27 marks. So 27 marks is highest marks till now, and the index is 3. So third student have got maximum marks till now. Okay, again you will look through, you will read the marks of second student, that is A of 1. Okay, second student. So if his marks is 28, so this 28 is compared with 27 earlier. Okay, so 27 is less than 28. So just replace that 27 with the latest maximum marks, that is 28. Okay, so now 28 will be stored in this max. Likewise, you will do it for 5 times, and at last you will get maximum marks. Similarly, you have to do it for minimum marks. Okay, and here you have to print it, maximum marks and minimum marks along with their indexes. Okay, next, to find the absent student, it is very simple. If it is -1, you will increment the counter, the count variable, and at last you will write it here. Absent student count is, let us say 1, 2 or 3, whatever. Okay, and the last function is this display marks with highest frequency. So how many students have got the same marks? That means highest frequency. Suppose 3 students have got 25 marks. So 25 is the highest frequency, right? And how many students got 25 marks? That is 3. So 3 students got 25 marks, and that is the highest frequency. Okay, so to find it out,
you have to take two loops. Okay, for I equal to I 0 to 5, initially you have to take one variable called frequency. It is initialized as 0, then count is 0, then you have to make a loop from 0 to 5. Okay, see the screen. Okay, I hope this PPT is visible to you. So see here, these are the let us say I have stored some marks of 5 students. Okay, this is my original array. Okay, now in this particular array, let us say these marks are again 24, here also 24. Okay, so now consider this array. Now in this array we have to count the number of same marks. ठीक आहे, म्हणजे इथे काय करायचं आपल्याला की कुठले मार्क्स हे सेम आहेत. तर 22 किती वेळा आहे याच्यामध्ये, तर एकदाच आहे. 5 पैकी फक्त एकाच मुलाला 22 मिळालेले आहेत, बरोबर. 24 किती मुलांना मिळालेले आहेत, तर 24 एकाला मिळाले आहेत आणि दुसऱ्याला मिळाले आहेत, बरोबर. 15 किती लोकांना मिळालेले आहेत, एकालाच मिळालेले आहे. 10 किती लोकांना मिळाले, एकालाच मिळालेले आहे. म्हणजे मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी काय झाली मार्क्सची, तर 24 झाली, बरोबर. मग आता हे कसं करायचं आहे प्रोग्राम मध्ये आपल्याला, तर याच्यासाठी आपल्याला 2 लूप्स घ्यावे लागतील, बरोबर आहे. एक लूप ज्याला आपण आय म्हणणार आहे. सो दिस आय लूप विल बी पॉइंटिंग टू दी ओरिजिनल अरे अँड जे लूप विल बी पॉइंटिंग टू दी डुप्लिकेट अरे. ओके, सेम अरे आपण घेतो आहे इथे, हा अरे जो आहे हा इथे कॉपी केलेला आहे, ठीक आहे. मग आता आय इक्वल टू 0 टू 5 घ्यायचा आहे आपल्याला, बरोबर आहे. लूप घ्यायचा आहे 0 टू 5. मग आता सगळ्यात पहिले आय इक्वल टू 0 आहे, म्हणजे 22 मार्क्स वर आपण फोकस करणार आहे. मग आता 22 हे या अरे मध्ये किती वेळा आहे हे आपल्याला चेक करायचं आहे, बरोबर आहे. मग त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहे की हा जे लूप सुद्धा एक घेणार आहे. अगेन इट विल बी फ्रॉम 0 टू 5. मग आता हे मार्क्स आणि हे मार्क्स आपण टॅली करणार आहे, बरोबर. आता 22 या 5 स्टुडंट मध्ये किती लोकांना मिळालेले आहेत 22 मार्क्स, हे आपण काउंट करणार आहे. मग याच्यासाठी आपण काय करणार आहे की या आयची व्हॅल्यू आणि या आयची व्हॅल्यू आपण कम्पेअर करत जाणार आहे, बरोबर आहे. इनिशियली आपला काउंट आहे 0. आता एक मॅच इथे सापडलेला आहे, तर काउंट होईल 1, बरोबर आहे. आता आपण आयची व्हॅल्यू तीच ठेवणार आहे आणि इनर लूप दॅट इज जे ची व्हॅल्यू आपण इन्क्रिमेंट करणार आहे, ठीक आहे. मग आता जे ची व्हॅल्यू आहे 1, ठीक आहे. अर्लियर इट वॉज 0, नाउ इट इज 1. सो नाउ दिस 22 इज कंपेअर्ड विथ 24. मॅच आहे का, नाही आहे, त्यामुळे आपण काउंटर आपला वाढवणार नाही, बरोबर आहे. जस्ट इन्क्रिमेंट जे, नाउ इट विल बी पॉइंटिंग टू 24, बरोबर आहे. मॅच आहे का, 22 इज नॉट इक्वल टू 24, सो काउंटर विल नॉट बी इन्क्रिमेंटेड. इन्क्रिमेंट जे, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू 15. इज 22 इक्वल टू 15, नो. परत जे इन्क्रिमेंट केला, इज 22 इक्वल टू 10, नो, बरोबर आहे. म्हणजेच काय आपल्याला मिळालेलं आहे की 21 हा फक्त एकदाच आपल्याला इथे मिळालेला आहे, बरोबर आहे. त्यामुळे त्याचा काउंटर, त्याची फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर ती एकच राहणार आहे, बरोबर आहे. इथे आपण इथे हे बघा, इथे तुम्ही बघू शकता, इथे मॅच करतोय आपण. ए ऑफ आय आणि ए ऑफ जे जर सेम असतील तर आपण इथे काउंट इन्क्रिमेंट करतो आहे, बरोबर आहे. आता या केसमध्ये काय झालं, 22 हे एकदाच आहे इथे, त्यामुळे काउंट किती आला आपला, 1, बरोबर आहे. वन्स जे लूप हॅज रीच टू इट्स मॅक्सिमम लिमिट दॅट इज n, मग आपण काय करणार आहे, आपण परत कुठे जाणार आहे, परत आपण कुठे जाणार आहे,
जे लूप हा संपलाय आता इथे काउंट मिळाला आपल्याला 1. मग आता परत इथून आपण जाणार आहे या लूप मध्ये. आता आय इन्क्रीमेंट होईल, बरोबर आहे. आय विल बी इन्क्रीमेंटेड. नाउ I will be pointing to 24, right? Now we have to check how many times this 24 is appearing in this array. Okay, so 24 is compared with 22, it is not matching, so increment j. 24 is compared with 24, yes, match is found. So now earlier the count was 0, now the count will be 1. Okay, and increment j. Again 24 is compared with this 24. Again match is found. Now earlier the count was 1. Now the count will be 2. Right. Next increment j. Now 24 will be compared with 15. It is not matching. 24 is compared with 10. It is not matching. Right. So count is now 2. Right. 24 हा 2 वेळा सापडलेला आहे आपल्याला, त्यामुळे काउंट त्याचा 2 झाला आहे, बरोबर आहे. सिमिलरली आता जे ची लिमिट संपलेली आहे, परत आय इन्क्रीमेंट करू. आता परत आय इथे येईल. अगेन दिस 24 इज कंपेअर्ड विथ 22, 24 इज कंपेअर्ड विथ 24, 24. इथे पण काउंट आला आपला 2, बरोबर आहे. त्यानंतर 15 इज कंपेअर्ड विथ 22, 24, 24, 15, 10. फक्त एकदाच इथे आपल्याला मॅच मिळालेला आहे, त्यामुळे काउंट होणार आहे आपला 1. सिमिलरली फॉर 10 पण सगळ्या 5 व्हॅल्यू सोबत कम्पेअर होणार आहे. फक्त एकाच व्हॅल्यू सोबत तो मॅच होईल या 10 सोबत, त्यामुळे काउंट होईल 1, बरोबर आहे. मग आता हे सगळं केल्यानंतर मॅक्सिमम काउंट आपल्याला कुठला मिळालेला आहे? मॅक्सिमम काउंट इज व्हॉट? 24, राईट. सो दॅट count is now compared with frequency. Frequency is 0. It is less than that count. Yes. त्यामुळे आता जे 24 होते तर ते 24 मार्क्स मध्ये जातील आणि काउंट जो आहे तर तो फ्रिक्वेन्सी मध्ये जाईल, दॅट इज 2, बरोबर आहे. म्हणजे मॅक्सिमम मार्क्स इज 24. इट इज अपिअरिंग फॉर 2 टाइम्स. म्हणजेच मार्क्स विथ हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी इज हियर 24 and 2, बरोबर आहे. तर हे असे 2 लूप आपल्याला इथे लागणार आहे फॉर कंपॅरिझन पर्पज. एक आय आणि हा दुसरा जे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी इथे मिळेल. तर हे झाले आपले 5 फंक्शन्स, बरोबर आहे. एक्सेप्ट मार्क्स, डिस्प्ले मार्क्स, average score, highest and lowest marks, and then count of absent student count आणि हे फ्रिक्वेन्सी, बरोबर आहे. हे 5 फंक्शन झाल्यानंतर आपल्याला लिहायचं इथे मेन फंक्शन, बरोबर आहे. मेन फंक्शन मध्ये आपल्याला काय करायचं आहे? एक स्विच स्टेटमेंट यूज करायचं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे एक मेन्यू जो आहे, मेन्यू ड्रिव्हन आपल्याला प्रोग्राम लिहायचा आहे. तर इथे लिहिणार आपण 1 फॉर एक्सेप्टिंग मार्क्स, 2 फॉर ऍव्हरेज मार्क्स, 3 फॉर हायेस्ट मार्क्स, 4 फॉर काउंट ऑफ अब्सेंट स्टुडंट, 5 फॉर डिस्प्लेइंग मार्क्स विथ हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी आणि 6 फॉर एक्झिट, बरोबर आहे. आता हे असंच्या असं युजरला स्क्रीनवर दिसणार आहे, बरोबर आहे. मग युजर काहीतरी 1, 2, 3, 4 किंवा 5, 6 यापैकी कुठलं तरी एक बटन प्रेस करणार. मग ते जे कुठला चॉईस त्यांनी एंटर केलेला आहे, सपोज 1 एंटर केला, बरोबर. सो दॅट 1 विल बी स्टोर्ड इन दिस CH कॅरेक्टर, बरोबर आहे. सपोज युजर हॅव एंटर्ड 1, नाउ इट इज स्टोर्ड इन CH. मग आता आपण इथे कम्पेअर करायचं की कॅरेक्टर इक्वल टू 6 आहे का? 6 असेल तर आपण एंड ऑफ प्रोग्राम करणार आहे आणि क्विट करणार आहे. इथे आपण ते लिहिलेलं आहे 6 इज फॉर एक्झिट, बरोबर आहे. हाऊएव्हर कॅरेक्टर जर 1 असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे? 1 इज फॉर एक्सेप्टिंग मार्क्स, बरोबर आहे. मग इथे आपण काय करणार आहे? जर चॉईस त्यांनी 1 एंटर केलेली असेल तर आपण एक्सेप्ट मार्क हे फंक्शन आपण इथे कॉल करणार आहे, बरोबर आहे. मग हे फंक्शन काय करेल? इथून कंट्रोल आपला कुठे जाणार आहे? या फंक्शनवर जाईल. हे फंक्शन इथे पूर्ण एक्झिक्यूट होईल, बरोबर आहे.
त्यानंतर आपल्याला एक पूर्ण ॲरे मिळेल विच विल कंटेन मार्क्स ऑफ 5 स्टुडंट्स. बरोबर आहे. मग आता इथे आपल्याला ॲरे मिळाला एक विच कंटेन्स मार्क्स ऑफ 5 स्टुडंट्स आणि तोच ॲरे आपल्याला इथे प्रिंट करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी आपण डिस्प्ले मार्क्स मेथड किंवा फंक्शन कॉल करणार आहे. इथून कंट्रोल कुठे जाईल? मग डिस्प्ले मार्क्स वर जाईल. इथे इथे हे सगळे मार्क्स त्याचे डिस्प्ले होतील. बरोबर. सिमिलरली जर जर चॉईस 2 असेल तर 2 इज फॉर ऍव्हरेज स्कोर ऑफ द क्लास. बरोबर आहे. मग त्या केसमध्ये आपण कुठलं फंक्शन कॉल करणार आहे? तर ऍव्हरेज स्कोर ऑफ द क्लास फंक्शन आपण कॉल करणार आहे इथून. मग कंट्रोल कुठे जाईल? कंट्रोल जाईल या फंक्शनवर. इथे ऍव्हरेज स्कोर प्रिंट होईल. बरोबर आहे. परत कंट्रोल इथे येईल. जर त्यांनी 3 प्रेस केलं तर फाइंड आउट हायेस्ट अँड लोएस्ट मार्क्स ऑफ द क्लास, हे पण एक फंक्शन आहे. दिस आर दी फंक्शन कॉल्स. बरोबर आहे. पर्टिक्युलर कुठल्या युजरच्या चॉईस प्रमाणे आपण फंक्शन कॉल करतो आहे फक्त इथे या स्विच स्टेटमेंट मध्ये. बरोबर आहे. जर त्यांनी 3 प्रेस केलं तर हे फंक्शन कॉल व्हायला पाहिजे. 4 जर प्रेस केलं तर अब्सेंट स्टुडंटचा जो फंक्शन आहे ते कॉल व्हायला पाहिजे. 5 जर प्रेस केलं तर हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी काउंट व्हायला पाहिजे, प्रिंट व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे. आणि या 1 to 6 पैकी जर युजरची चॉईस नसेल, समजा युजरने 7 एंटर केलं, 7 इज नॉट इन द रेंज ऑफ 1 to 6. बरोबर आहे. त्या केसमध्ये आपण इथे सिम्पली मेसेज प्रिंट करू की रॉंग चॉईस एंटर्ड, ट्राय अगेन. बरोबर आहे. परत कंट्रोल इथे जाईल. परत आपण त्याला विचारू कुठला तरी एक चॉईस एंटर कर. बरोबर आहे. तर याप्रमाणे हा प्रोग्राम असा हा एक्झिक्यूट होईल. आता मी हा तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवतोय, याचं मी आउटपुट तुम्हाला दाखवतोय. ठीक आहे. cd desktop dsl python marks.py. okay, see, this is the menu. बरोबर आहे. 1 2 3 4 5 6. आता यापैकी युजरला काय करायचं आहे तर ती चॉईस युजर इथे एंटर करेल. सगळ्यात पहिले ऑब्व्हियसली मला मार्क्स एंटर करायचे आहे. बरोबर आहे. सो आय राईट हिअर 1. राईट. मग 1 एंटर केल्यावर काय होणार आहे? इथे आपण फंक्शन कॉल करणार आहे एक्सेप्ट मार्क्स वाला. बरोबर आहे. तुम्ही एंटर केलं. आता त्यांनी विचारलं मला इथे नाव दी कंट्रोल इज transfer to accept mark function. Enter the total number of students. Let us say 5. मग आता त्यांनी इथे लिहिलंय enter the marks code in FDX for student 1. स्टुडंट नंबर 1 ला let us say मिळालेले आहेत 22 marks. Next, enter the marks code in FDX for student number 2. Let us say 24. Enter the marks code in FDX for student number 3. Let us say again 24. Enter the marks enter for FDH for student 4. Let us say 21. And for student 5, let us say 12 marks. Okay, then enter. Now, these are the marks entered. Just now, whatever we have entered, these are the marks. These marks are displayed with the help of display function. बरोबर आहे. आता आपल्याकडे मार्क्स आलेले आहेत. स्टुडंट 1 ला 22 मिळाले, स्टुडंट 2 ला 24, स्टुडंट 3 ला 24, 4 ला 21, 5 ला 12. हे मार्क्स आपल्याकडे आता आलेले आहेत. आता मला दुसरं काय करायचं आहे तर ऍव्हरेज फाइंड करायचं आहे. मग एंटर चॉईस फॉर ऍव्हरेज 2. बरोबर. आता 2 केलं मी. इथे त्यांनी ऍव्हरेज दाखवलं आहे बघा. ऍव्हरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 20.60. म्हणजे काय केलंय, या सगळ्यांची समेशन केली त्यांनी, या सगळ्या मार्क्सची सम केली आणि डिवायडेड बाय 5 केलं. बरोबर आहे. म्हणजे हे आलं त्या क्लासचं ऍव्हरेज मार्क्स. ठीक आहे. आता 3 नंबरचा ऑप्शन काय म्हणते, फाइंड आउट द हायेस्ट स्कोर अँड लोएस्ट स्कोर ऑफ द क्लास. मी इथे 3 लिहिलं. आता इथे बघा आउटपुट बघा. दिस इज द आउट. हायेस्ट मार्क्स स्कोर ऑफ क्लास इज 24.
स्कोर्ड बाय स्टुडंट 2. बरोबर आहे. लोएस्ट मार्क स्कोर ऑफ द क्लास इज 12, स्कोर्ड बाय स्टुडंट 5. ठीक आहे. त्यानंतर आता काउंट सॉरी ऑप्शन नंबर 4. ऑप्शन नंबर 4 कशासाठी आहे? काउंट ऑफ स्टुडंट हु वेर अब्सेंट. तर अब्सेंट आपण एकही टाकलेला नाही, त्यामुळे काउंट आहे अब्सेंटचा 0. जर मी इथे एंट्री करताना इथे जर ए बी लिहिला समोर तर तो अब्सेंट मध्ये जाईल. बरोबर आहे. त्यानंतर आता ऑप्शन नंबर 5. ऑप्शन नंबर 5 सी हियर, दिस इज द आउटपुट. मार्क्स विथ हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी इज 24. आणि किती मुलांना मिळालेले आहे 24? तर 2 लोकांना मिळालेले आहेत. बरोबर आहे. 24 इथे 2 वेळा आहे, त्यामुळे इथे हायेस्ट फ्रिक्वेन्सी आहे 24 आणि 2 लोकांना ते मिळालेले आहेत. बरोबर आहे. सो दिस इज ऑप्शन नंबर 5. And lastly, if I press 6 here, then we will be out of the program and this message will be printed. End of program. ठीक आहे. अशा प्रकारचं हे आउटपुट मिळणार आहे आपल्याला.